आदिगुरे नमः, जुगादिगुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव है नमः। साध संगत जी नूं प्रणाम। गुरु महाराज किरपा करन। असीं उस मालिक दी वडियाई उस दे हुक्म दे मुताबक करिए और उस समर्था दें। परमेश्वर दे बारे पिछले मूल मंत्र दे विच जो सत्संग होया विचार गुरु साहब ने सोझी दिती। परमात्मा है की, उस दे की गुण हन। गुरु साहब ने मूल मंत्र दे अंदर उस मालिक दे गुण ही दसे हन। वो एक है अनेक है, एक ओंकार। ਉਹਦਾ ਨਾਂ सच्चा है। करता पुरख सब कुछ करने वाला संसार दे अंदर ਉਹੀ है। निर्भव ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ डर नहीं, निर्वैर ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ वैरी नहीं। अकाल उसनूं मौत नहीं आउंदी। मूर्त उसका कोई रूप रंग रेख नहीं। अजूनी जन्म मरण तो दूर रहत, किसी जून विच भी नहीं आउंदा। संभव अपने आप विच परिपूर्ण, ना उसनूं किसी ने बनाया, ना उसनूं किसी ने माँ बाप की तरह जिस तरह बच्चे नूं पैदा करदे हन पैदा किया, ना ही मंदिर की मूर्ति की तरह उसने किसी ने उसकी स्थापना की। वो अपने आप विच परिपूर्ण है। वो सबनूं बनाने वाला है। ही इज ए क्रिएटर। क्रिएटर इज विद इन क्रिएशन। गुरु साहब दसते हैं उसकी वडियाई, उसकी बंदगी ते उसनूं मिला, उसदे नाल मिलाप उसकी किरपा तो बिना नहीं हो सकता। गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद का मतलब गुरु साहब जो दसते हैं गुरु किरपा। गुण उस मालिक दे गाने हैं, वडियाई उस मालिक दी करनी है, मिलना उस मालिक नूं है, पर गुरु दी किरपा तो बिना नहीं मिलिया जा सकता। गुरु प्रसाद गुरु भी किहो जिहा होवे। दत्तात्रेय दे 24 गुरु होए हैं, पर सारे अलग अलग कम्मां दे लई हर जीव नूं गुरु बनाना पैंदा है। कोई राजगिरी का काम करता है, कोई किसी भी किस्म का कोई किता सीखता है, वो गुरु बनाता है। पर मुक्ति का उस मालिक नूं मिलण का इको ही गुरु है, जिसनूं गुरु साहब सतगुरु भी कहते हैं, दसते हैं। सतगुरु गुरु प्रसाद, गुरु की किरपा के नाल उसनूं जपिया जा सकता है। जपना, जप मीन्स जपना। जपना का भाव उसनूं मालिक नूं याद करना, बार बार याद करना। जिस तरह असीं एक बहुत बार कहते हाँ सिमरन करना। सिमरन का मतलब
याद करना संस्कृत का शब्द सिमरन है, जिसका मतलब है याद करना। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ याद करते हाँ तो उसनूं जपना कहा जाता है। बार-बार किसी ਨੂੰ याद करिए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भाई तू तो उसे ਨੂੰ याद जपी जाना, तू उसे ਦਾ ਨਾਂ जपी जाना। इसे लिए उस दूसरी जिहड़ी अवस्था है जपण वाली है। गुरु साहब कहते उस गुरु साहब की कृपा तो बिना, उस मालिक की कृपा तो बिना उसनूं कोई जप भी नहीं सकता, उस मालिक के कोई गुण भी नहीं गा सकता, उसनूं कोई याद भी नहीं कर सकता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, परमेश्वर वाल जाता है। गुरु साहब की कृपा तो बिना कोई भी जीव भक्ति नहीं कर सकता, सतगुरु की मेहर तो बिना कोई भी जीव उस मालिक दे नाल नहीं मिल सकता। गुरु साहब दसते हैं गुर प्रसादी हर मन बसिया, पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक ये शरीर प्रवान होया, जिन सतगुर स्यो चित लाया। गुर प्रसादी हर मन बसिया। गुरु साहब दसते हैं कि उस मालिक नूं मन विच असी उस गुरु साहब की कृपा तो बिना नहीं बसा सकते। कई बारी सानू इस गल का भुलेखा रहिंदा कि वो तो बसता ही मन विच है। भाई वो मन विच नहीं बसता, परमात्मा मन विच नहीं बसता। जे मन विच बसता होवे तो फिर सानू भगती बंदगी करन दी की जरूरत है? उसनूं बसाण दे लई ही तो सानू भगती बंदगी की जरूरत है। उसनूं बसाण दे लई ही तो सारे असी उपराले करते हाँ कि वो पहले ही बसिया होवे, तो फिर सानू गुरु कृपा की जरूरत है, बंदगी भगती करने की जरूरत है। गुरु साहब कहते गुर प्रसादी हर मन बसिया, गुरु की कृपा के नाल ही वो जीव के मन विच बसता है। पर बसता किसते मन विच है? पूर्व लिखिया पाया, जिहदे पूर्वले कर्मां दे विच लिखिया होवे। भाव बिना पूर्वले भागा तो ना ही तो पूर्ण गुरु मिलता है, ना ही उस मालिक की भक्ति हो सकती है। गुरु साहब दसते हैं पूरे भाग सतगुर मिला, जहाँ भागा का उदय होए। गुरु साहब कहते हैं जब तक पूरे भाग जीव दे हुंदे हन तां उसनूं कोई साधु सतगुरु की प्राप्ति हुंदी है, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਉदय हो जाना, जाग जाने, उसके भाग जाग जान, तो फिर उसका काम बनता है। पूरे भाग सतगुर मिला, जहाँ भागां का उदय होए। भाग जाग जान, भाग जागण का मतलब भाव जदों असी कोई मौका मिलता है किसी जीव नूं, कोई उसनूं ऐसा मौका मिलता किसी ओहे जिहे साधु कोल जाण दा जां ऐसे महापुरख कोल जाण दा जिसने उस मालिक दे नाल अपने आप नूं मिला लिया होवे, उस मालिक की बंदगी करके उस मालिक दे नाल मिलाप कर लिया होवे, तब जाके उस दे मिलाप तो बाद, ऐसे साधु दे मिलाप तो बाद ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ न पाई। सब कहते साध और परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं। पर साध कौन है कि कपड़े पाण नाल या होर ऐसे कर्म करने नाल कोई साधु बन सकता? साधु का मतलब जिन्हें अपनी
ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੋ ਇਹ ਗੜ ਲੀਨਾ, 9 ਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ? 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 2 ਨਾਸਕਾਂ, ਮੂੰਹ ਔਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਸਰੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰੀ ਕਟਵਾ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਜੀਵ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ 5 ਚੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਚੋਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਛਾਈਆਂ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈਣੀ, ਨਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਖ ਕੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ, ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ। ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ, ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਸੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਸਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸੇਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰਥ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸੋਝੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਗੰਦਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਜਦ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦੀ, ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ PWD, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਗਨ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ। ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
परमात्मा इस हिरदे विच नहीं बसदा, परमात्मा इस जगह ते उपरले हिस्से विच बसदा। इस हिस्से विच उदों ही बसदा जदों इस शरीर नूं गुरु साहब प्रवान कर लैंदे हन, मंजूर कर दिंदे हन, फिर वो परमात्मा इस शरीर विच आउंदा, उस तो पहला नहीं आउंदा। फिर जदों इस शरीर विच परमात्मा दा वासा हो जावे तां फिर परमात्मा इस उस जीव दे, उस महापुरख दे, उस संत दे, उस सतगुरु दे अखां दे राहीं इस संसार नूं देखदा, उस दे कन्नां दे राहीं इस संसार दी गल सुणदा और इस जुबान दे राहीं जीव दे वो गल बोलदा है, उस तो पहला नहीं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं गुर प्रसादी हर मन बसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक ये शरीर प्रवान होया जिन सतगुर स्यो चित लाया। पर यह प्रवान किहदा हुंदा शरीर? हर एक दा ते प्रवान नहीं हुंदा। सच्चे नाम दे नाल जिहड़ा चित ला लवे, भाव दे नाल जिहड़ा जुड़ जावे, जिहड़ा सच दे विच रंगिया जावे। असीं कई बारी आखते हैं कोई बंदा सतनाम सतनाम राम राम करदा भी ये उस मालक दे नाल जुड़िया होया। भाई इस तरह दे नाल जुड़े दी गल नहीं, इस तरह दे जुड़न दी गल नहीं करदे गुरु साहब। वो जुड़न दी गल तां करदे हन, पर किस नाल जुड़न दी गल करदे हन? वो आत्मा दे परमात्मा नाल जुड़न दी गल करदे हन, शब्दां दे जुड़न दी गल नहीं करदे, अखरां नाल जुड़न दी गल नहीं करदे। असल जुड़ना किसने है? आत्मा ने परमात्मा नाल जुड़ना है और किसी ने नहीं जुड़ना, क्योंकि परमात्मा तो विछड़ के ही आत्मा इस शरीर विच आउंदी है। जदों आत्मा इस शरीर विच मां दे गर्भ विच बच्चा हुंदा, उस वेले आत्मा इस शरीर विच आउंदी। गुरु साहब भी दसते हैं ये शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। कहते जे उन्हें तेरे अंदर जोत रखी ना ते तां ही तू इस संसार विच आया, जे अगर वो जोत ना रखदा ते तू इस संसार विच नहीं सी आ सकदा। हर आपे माता हर आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। कहते वो परमात्मा है, वो सतगुरु है, परमेश्वर है, जिहदे सदका तू इस संसार विच जन्म लिया। वही तेरी मां है, वही तेरा बाप है, वही तेरा पिता है, वही तेरी माता है, जिन्हें तेनू जन्म दिता है, इस संसार विच तेरे शरीर दे अंदर जोत रखी है। फिर जदों जीव इस संसार विच मां दे गर्भ विचों बाहर आउंदा तां ओदी जिहड़ी आत्मा है उसका दूसरा रूप बन जाता है, जिसनूं असीं मन आखदे हां। आत्मा का दूसरा रूप बिगड़िया होया रूप मन है, क्योंकि ज्यों ही बच्चा संसार विच जन्म लैंदा है उसनूं संसार की माया लग जाती और उसका मन मैला होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो मन नूं साफ करने की जरूरत है। आत्मा तो साफ हुंदी, मन गंदा हुंदा। मन नूं माया की जदों मैल लगदी तां वो गंदा हुंदा। उस तो पहला ते आत्मा बड़ी पवित्र हुंदी। इसलिए जदों तक मन साफ नहीं हुंदा, असल अपने आत्मक रूप विच नहीं आउंदा, उदों तक इहदा परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं हुंदा। जद इहदा आत्मक स्वरूप आ जांदा, अपने मन की सफाई हो जाती, तां इह जाके उस मालक नूं मिलाप हुंदा है इसदा। फिर मिलना आत्मा ने परमात्मा नूं है। हालांकि गुरु साहब कहते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। गुरबाणी ये भी दसते हैं, हे मन तू उस मालक का हिस्सा है, क्योंकि तू उसे कोलों तो आया, तू कित्थों आया कित्थे जाना ये तू पहचान। जिन्नी देर तक तू ये नहीं पहचानदा तू उस मालक नूं नहीं मिल सकदा। पर ये उसकी किरपा तो बिना, सतगुरु की किरपा तो बिना, गुरु किरपा तो बिना तू इस समर्था नहीं आ सकती तेरे कोल कि तू उन्हें पहचान ले। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। परमात्मा तेरे नाल ही है भाई, पर तू जे रंग मानने हैं आनंद लेना है तो फिर गुरु तो सोझी लै। गुरु की मत दे नाल, गुरु की सोझी दे नाल, गुरु की किरपा दे नाल तू वो रंग आनंद मान सकदा, उस तो पहला नहीं। होर तो तेरे कोई साधन ही कोई नहीं, तेरे को तरीका ही कोई नहीं, सिवाए
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੇ ਘਟ ਆਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੁਣ ਉਹੀ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਔਰ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵੀ, ਬੂੰਦ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਕੁਠਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕਦੀ। ਕੁਠਾਲੀ ਜੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੁਠਾਲੀ ਉਹਨੇ ਜਲ ਜਾਣਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੀਵ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਜੇ ਅਗਰ ਝੂਠਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਝੂਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਝੂਠਦੇ ਹਨ, ਜੀਭ ਝੂਠਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਝੂਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ।
ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਭ, ਤੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਸਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਬਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਬਸਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨੌ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵ ਧਰਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਬੜੀਆਂ। ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਕਈ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਝੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ, ਤਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ। ਸਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸਦਾ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਧਰਤੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਉਂਗਲ ਆਕਾਸ਼। ਇਹੀ ਫਾਸਲਾ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹ ਚੁਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਸੇਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਪ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਏਗਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਆ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਮੂਰਖ ਬੂੰਦ ਕਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏਗੀ। ਬੂੰਦ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਲੇਵੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਉਸਦੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਲਏਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਢਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੂੰ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮਾਦੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਈਂਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ, ਮਰ ਜੀਵੜੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਪਸ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਓਨੀ ਪਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਕੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਰੇਗਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋ ਬਈ। ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਆ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਵੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੀਵੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ? ਪਾਪ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਮ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੋਥ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਸ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਠ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਗਮ ਸਾਹ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੀਖਾ ਪੂਖਾ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗੇਰਾ ਖੋਲਤ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਤੋ ਭਇਓ ਕੰਗਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲਣੀ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਠ ਨਾ ਖੋਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਵੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੀਵ ਨਾਲ? ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ ਸੋ ਅੰਗ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੁਆਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਤਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਔਰ ਅਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ
ਲਾਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਹਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜੀਵ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।